اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیکسٹائل آٹو موبائل انڈسٹری پر بھی سپر ٹیکس لگے گا۔ وزیر اعظم سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ وزیر اعظم کے مطابق سیمنٹ، سٹیل، شوگر انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، بینکنگ انڈسٹری پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیکسٹائل آٹو موبائل انڈسٹری پر بھی سپر ٹیکس لگے گا۔ سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا، جبکہ سیمنٹ، سٹیل، شوگر انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، بینکنگ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیکسٹائل آٹو موبائل انڈسٹری پر بھی سپر ٹیکس لگے گا۔ سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا، جبکہ سیمنٹ، سٹیل، شوگر انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر اور بینکنگ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، مزید ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیکسٹائل آٹو موبائل انڈسٹری پر بھی سپر ٹیکس لگے گا، جبکہ سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ حکومت کا بجلی بچت پروگرام جمعے کے روز میاں والی شہر میں تمام دکانیں اور مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ تاجر حکومتی فیصلے سے نالاں ہیں۔ تاجر کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہو چکے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، حکومتی فیصلے سمجھ سے بالاتر ہیں۔ حکومت کا بجلی بچت پروگرام جمعے کے روز میاں والی شہر میں تمام دکانیں اور مارکیٹس بند۔ تاجر حکومتی فیصلے سے نالاں ہیں۔ تاجر کہتے ہیں کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہو چکے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، حکومتی فیصلے سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اختر مجاز نے۔ جی اختر، بجلی کو بچانے کے حوالے سے جو حکومتی فیصلہ آیا ہے، اس پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے عمل درآمد کرواتے ہوئے جہاں پر رات کو 9:30 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں، آج جمعہ کے روز سارا دن مارکیٹس بند رہیں گی۔ میاں والی کی تمام مارکیٹس، تمام دکانیں بند ہیں۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس فیصلے کو؟ جی آج سارا دن آپ کی دکانیں بند رہیں گی، کیا کہیں گے اس فیصلے پہ آپ؟ جی بھائی، عوام پہلے مہنگائی کا رونا رو رہی تھی، لیکن اس حکومت نے آ کے جو عوام پہ بوجھ ڈال دیا ہے یا جو عوام کے ساتھ اس حکومت نے برتاؤ کیا ہے، یہ تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا اختر بھائی۔ کیونکہ پہلے دیکھیں، پہلے بھی کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے تھے، پہلے کرونا تھا، اس کے بعد مہنگائی تھی، اس کے بعد ابھی اس حکومت نے آ کے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بہت سارا اضافہ کیا ہے اور بجلی میں اضافہ کیا ہے، اور پھر دکانوں کا بھی کہہ دیا ہے تاجر حضرات کو کہ رات 9 بجے بند کر دینی ہے۔ پہلے کاروبار نہیں تھے، ابھی رات 9 بجے بند کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے روز مکمل طور پہ مارکیٹیں بند کروا دی ہیں انہوں نے، تو غریب عوام کدھر جائے گی؟ ابھی تو ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کدھر جائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس تاجر کی بات سنی کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ غریب آدمی کدھر جائے، لیکن حکومت ہے کہ وہ اس سب اقدام۔ اختر مجاز، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مزدور کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ شہر کی سڑکوں پر مزدور دن بھر مزدوری ملنے کے انتظار میں موجود ہیں۔ بڑھتی مہنگائی سے مزدور پریشان حال ہیں۔ مزدوروں نے حکومت سے بڑے ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے مزدور کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ شہر کی سڑکوں پر مزدور دن بھر مزدوری ملنے کے انتظار میں موجود ہیں۔ مزدوروں نے حکومت سے بڑے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزدوروں کا کیا کہنا ہے، یہ بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ جی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ چھا رہی ہے۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں آج مزدوروں سے کہ وہ کس طرح سے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ بتاؤ، اسکول نہیں جاتے؟ اسکول جاتا تھا، اب نہیں جاتا۔ پہلے جاتا تھا، اب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے۔ کب سے کام کر رہے ہو؟ جو 1 سال ہو گیا ہے۔ کتنے سال کی ہو؟ 16 سال عمر ہے میری۔ گزارا ہو رہا ہے گھر والوں؟ نہیں، گزارا نہیں ہو رہا۔ وجہ مہنگائی ہے نا، اس لیے مزدوری 800 روپے ہے، مزدور پریشان ہے، اس لیے کام ملتا نہیں ہے۔ کام ہے نہیں، مہنگائی ہے۔ چچا جی آپ بتاؤ کیا کہو گے، کتنی دہاڑی ہے؟ دہاڑی کے مطابق جو مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، گزارا ہو رہا ہے؟ بیٹا گزارا نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، کام ملتا نہیں۔ 800 روپے دیہڑی کے ساتھ کیسے گزارا ہوئے گا؟ ہر بندہ پریشان ہے،
रोजी मिलती हो ना फिर भी कोई मसला नहीं है। महंगाई बहुत हो चुकी है, इनके बारे को सोचो। मजदूर बहुत परेशान है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। कारोबार में इजाफा हो तो मजदूर फिर तो ठीक है, जब कारोबार ही नहीं है तो क्या करेगा। रोज आते हो आप लोग, शहर के मुख्तलिफ मकामों पर खड़े होते हो सारे, तो जब पेट्रोल पे बाइक पर आते हो गया, किराया खर्च करके आते हो गए, जब काम नहीं मिलता खाली हाथ वापस जाते हो, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत महंगाई है, आटा 100 रुपए किलो महंगाई हो, जो 300 रुपए का पेट्रोल पवा देना, काम नहीं लगता। क्या भाईजान आप बताएं, आप गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा नहीं हो रहा। आज 6 दिन हो गए अड्डे पे बैठे, कोई मजदूरी नहीं लग रही। पहले 4 साल इमरान खान के रो रहे थे, अब शहबाज शरीफ को रो रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कोई। ठीक है जी, बिल्कुल जी, खुश नहीं है। पहले जो है महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, दिहाड़ियां इतनी है नहीं, काम जो है वो है नहीं, मुतालबा जो है ये किया महंगाई जा रहा बढ़ती है, काम नहीं मिल रहा। इब्राहिम खान शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दरिया चनाब में सैलाब का खतरा, ज़िला इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू ने दरिया चनाब के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। दूसरी जानिब महकमा एजुकेशन ने दरिया के किनारे तमाम स्कूल्स को अलर्ट कर दिया है। दरिया चनाब में सैलाब का खतरा, ज़िला इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू ने दरिया चनाब के किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया। दूसरी जानिब महकमा एजुकेशन ने दरिया के किनारे तमाम स्कूल्स को अलर्ट कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए। तो मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात PDMA ने एक मरासला जारी किया कि निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग मुख्तलिफ अजला में दी गई है, जिनमें मुजफ्फरगढ़ ज़िला भी शामिल है। इसी सिलसिले में रेस्क्यू की जानिब से एक फ्लड रिलीफ कैंप लगाने का दरिया के किनारे फैसला किया गया। और दूसरी जानिब जो महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने दरिया के किनारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए उन स्कूलों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। DO एजुकेशन शाहिद सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या कर रहा है जी एजुकेशन डिपार्टमेंट रेस्क्यू के साथ मिलकर। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर साहब और CO एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक हमने अपने तमाम स्कूल जो दरिया के किनारे आते हैं, जहाँ पे नुकसान होने का खदशा है, उनकी लिस्टें जारी कर दी है और उनको हाई अलर्ट कर दिया है। वहाँ से सामान जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। और जो हमारे ऐसे स्कूल हैं जो हमारे सेफ एरिया में हैं, वहाँ पे हमने आवाम की सहूलत के लिए फ्लड रिलीफ कैंप को भी फाल बना दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है 1122 के साथ मिलकर ये जो कैंप है इसको भी कामयाब कराएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट में तमाम लोगों को रिलीफ भी फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह कम से कम नुकसान होगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका इदारे अभी से फ़ाल हैं। और सवाल है आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, जमात इस्लामी का महंगाई और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च का ऐलान। ट्रेन मार्च का आगाज कल रहीम यार खान से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। खैबर मेल एक्सप्रेस के जरिए चलने वाली ट्रेन मार्च का पहला पड़ाव मुल्तान में होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च हफ्ते के रोज से शुरू हो रहा है, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। खैबर मेल से ये ट्रेन मार्च का आगाज़ किया जा रहा है। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से ये कारवां जाएगा और क्या पैगाम लेके जा रहा है ये कारवां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर यह कारवां जो है ये सूद, महंगाई और करप्शन के ख़िलाफ़ निकाला जा रहा है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पूरा हमारा माशी निज़ाम सूद पर इस्तवार है और सूद अल्लाह और अल्लाह के सूद के खिलाफ ऐलान जंग है। हम ये समझते हैं कि अगर हम सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान को किसी से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुशहाली आएगी पाकिस्तान के अंदर, महंगाई ख़त्म होगी और जो करप्शन का एक बाजार गर्म है इसको भी कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए हफ्ते एक दिन सुबह इंशाअल्लाह खैबर मेल से ये कारवान जो है वो इसका आगाज़ होगा और मुल्तान जाकर ये ख़त्म होगा। मुल्तान तक आने वाले तमाम स्टेशनों के ऊपर जमाती अफराद और हमारे जो हामी लोग हैं जो सूद के ख़िलाफ़ अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो हर प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और मोहतरम सल्लल्लाहु साहब के साथ यकजहती का इज़हार भी करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत हो या इससे पहली हुकूमत हो, इन दोनों ने IMF की ग़ुलामी इख्तियार की है और IMF का जो कर्ज़ है वो सूद के बगैर नहीं मिलता। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं और इंशाअल्लाह रहीम यार खान के शहरी जो हैं
उस दिन रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे होंगे और मोहतरम सिराजुल हक साहब के साथ इज़हार यकजहती करके इस कारवां को यहाँ से रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इस कारवां को यहाँ से आगाज़ किया जाएगा। रहीम इमरान खान से खैबर मेल के ज़रिए ये ट्रेन मार्च का आगाज़ किया जा रहा है और पहला पड़ाव जो रेस्क्यू है वो मुल्तान पर पहुँचेगा और इस दौरान जहाँ पर खैबर मेल रुकेगी, स्टॉप करेगी, वहाँ पर सिराजुल हक जो है वो आवाम से खिताब के। आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, डीजी खान में PP 288 में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारान को इंतखाबी निशानात अलाट आज किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। बिल्कुल, PP 288 पर इंतखाबात के हवाले से, सैम्पल्स की अलॉटमेंट के हवाले से जो उम्मीदवारान हैं उनकी आमद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जारी है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर कागजात नामजदगी पहली दफ़ा PP 288 पर जमा कराए हैं। अल्लाह दिता हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह दिता सिंह, क्या हाल है? तोरा ठीक ही वे, खैरियत नाली वे, पहली दफ़ा कागजात जमा कराए किवें चलदी पे तुहाडी कैंपेन? इंशाअल्लाह चंगी चलदी पे, अल्लाह दे हुक्म नाल। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इलाके विच क्या मसाइल हैं, किवें हल करे? इंशाअल्लाह सागु मकसद अल्लाह दे हुक्म नाल, मतलब सरदार हैं, नवाब हैं, कुछ नहीं कीता। असा मकसद है इंशाअल्लाह सड़कों दे सूं, राह दे सूं, कोई सारा जिवें जिवें गरीब अवाम है, मैं उन्हें दे गरीब दे विचों इंशाअल्लाह इन्हें दे जो हाल हो सन अल्लाह दे हुक्म नाल सारे हाल खुदा दे हुक्म हजूर दा सदका सारा काम इंशाअल्लाह मैं करे साइने वर्करी करेंदे वदे वर्करी करेंदे वदे इंशाअल्लाह। ये दसे सो आज निशान गिनन वास्ते केरा निशान तुसा चूज कीते वे, क्या रिक्वेस्ट कीती वे, केरा निशान देता वने? निशान असा निशान वो गिनदे पे, मकसद है चमचा रिक्वेस्ट कीती बैठे जा जा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल, ये अल्लाह देता है, इनका यही कहना है कि सरदारों के खिलाफ इलेक्शन में कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं और कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट भी कर लिए गए हैं और निशान के हवाले से, इंतखाबी निशान हासिल करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तशरीफ लाए हैं और इनका यही कहना है कि लोगों के जो मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, वो उन्हें फराम करेंगे। इक़्तिदार मिला तो लोगों के जो मसाइल हैं लोगों के मसाइल हल करेंगे। आसिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के दरियाओं में तग़यानी का खदशा टल गया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 450 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया चनाब पर हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 37,671 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हेड तरीमो के मकाम पर पानी का बहाव 18,570 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हेड पंजनंद के मकाम पर पानी का बहाव 6,385 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सिंध में तोनसा बराज पर पानी का बहाव 1,21,225 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सखर बराज पर पानी का बहाव 61,590 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के दरियाओं में तग़यानी का खदशा टल गया है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 450 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। डॉलर 207.23 रुपए से बढ़कर 208.50 रुपए पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 महंगा होने के बाद 208 रुपए की सतह अबूर कर गया है। डॉलर 207.23 से बढ़कर 208.50 पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया है। डॉलर ₹1.27 महंगा हो गया है। डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया है। डॉलर 207.23 से बढ़कर 208.50 पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया है। डॉलर ₹1.27 महंगा होकर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया है। डॉलर 207.23 से बढ़कर 208.50 पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया। डॉलर ₹1.27 महंगा हो गया। अब आपको बताएं, खानेवाल में 2 माह से DSP ट्रैफिक की सीट खाली है, जिसकी वजह से शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नदीम मुगल से मजीद बात करते हैं इस बारे में। जी नदीम, बताइए, अभी तक तैनाती क्यों नहीं की जा सकी?
گزشتہ 2 ماہ سے خانے وال میں DSP ٹریفک کی تعیناتی نہ ہو سکی. DSP ٹریفک کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث خاص طور پہ خانے وال کے نوجوانوں کو ٹریفک لائسنس کے اجراء کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. چونکہ ٹریفک دفاتر میں موجود عملے کا یہ کہنا ہے کہ DSP ٹریفک کی عدم موجودگی میں ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنائے جا سکتے, جس پر نوجوان جو ہے ہمیں خاصا اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں, خدمت سینٹر کے چکر لگاتے دکھائی دیتے ہیں. مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایک موجود ہے, ان سے جانیں گے. جی بتائیے گا ابھی کیا صورتحال دیکھتے ہیں خاص طور پہ ٹریفک لائسنس کے اجراء کے والے؟ بالکل جی, میں نا 3-4 دفعہ یہاں پہ آیا ہوں اور لرنر میرا جو ہے وہ 2 دفعہ ایکسپائر ہو گیا ہے. جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو ہائی وے والے اور دوسرے پولیس والے جو ہے وہ چلان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. کیا ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ یار ہمارا DSP نہیں ہے کئی ماہ سے, تو لہٰذا مہربانی آپ مجھے ریلیف دے دیں. کہہ رہے نہیں, انہوں نے چلان کر دیا. تو 4 دفعہ یہاں پہ میں آ چکا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ DSP نہیں ہے. DSP آئے گا تو وہ بنائے گا. جی DSP ٹریفک آئیں گے تو لائسنس بنے گے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کے DSP ٹریفک 2 ماہ سے نہیں ہے, کن مشکلات کا سامنا ہوگا؟ تھینک یو روہی TV, آپ کا شکریہ, آپ نے یہ ایشو اٹھایا. میں 12 دفعہ یہاں پر آیا ہوں, میں نے اپنا لائسنس بنوانا تھا لیکن DSP ٹریفک یہاں پہ موجود نہیں ہے. مارکیٹ میں جاتے ہیں, جو ٹریفک والے ہیں وہ روک کے ہمیں لائسنس کا پوچھتے ہیں. جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ آپ لوگ خود دیکھیں. تو لہٰذا ہمارا DIG پنجاب سے DPO خانے وال سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ٹریفک کا جو ان کو تعینات کیا جائے تاکہ لائسنس میں ہماری مشکلات کو آسانی کیا جائے. لائسنس میں مشکلات آسانی کیجیے. بتائیں خدمت مرکز آپ آئے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں DSP ٹریفک؟ میرا یہ 5واں چکر ہے. HTV لائسنس تھا, میں نے ریویو کرانا تھا. جب بھی آتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ DSP نہیں ہے ٹریفک, پھر واپس چلے جاتے ہیں, کوئی حل نہیں ہو رہا ہے. وہ ملتان بھی گیا تھا, وہ کہتے ہیں اپنے ضلع سے ریویو ہوگا, ادھر سے نہیں ہوگا. ابھی مجھے انہوں نے نوکری سے بھی نکال دیا. انہوں نے کہا بھائی لائسنس لے کے آؤ, جب تک ریویو نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کو نہیں رکھیں گے. جی DSP ٹریفک کی سسٹ خالی ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. IG پنجاب ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ DSP ٹریفک کو DSP ٹریفک کو تعینات کیا جائے. ندیم مغل شکریہ, آپ آگاہ کرے تھے. ملتان میں سول جج چودھری عامر منظور کی ترقی. چودھری عامر منظور کو سینئر سول جج کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. چودھری عامر منظور سینئر سول جج خانپور میں فرائض سر انجام دیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے سول جج چودھری عامر منظور کی ترقی ہو گئی ہے. چودھری عامر منظور کو سینئر سول جج کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. چودھری عامر منظور سینئر سول جج خانپور میں فرائض سر انجام دیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں سول جج چودھری عامر منظور کی ترقی. چودھری عامر منظور کو سینئر سول جج کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. چودھری عامر منظور سینئر سول جج خانپور میں فرائض سر انجام دیں گے. شہری عوام کے پھل کے مزے کے ساتھ ساتھ مفت آم کا پودا بھی حاصل کر سکتے ہیں. زرعی یونیورسٹی کا آم کی کاشت کے فروغ کے لیے منفرد اقدام. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی ریاض سے. جی علی بتائیے. بالکل, شہر اولیا ملتان کی پہچان آم کے فروغ کے لیے زرعی یونیورسٹی ملتان سے ایک بڑا انیشیٹو جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی ملتان جب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو ہے شہری نہ صرف آم کھائیں گے بلکہ آم کے فروغ کے لیے اور درخت لگانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. زرعی یونیورسٹی سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں 100 گٹھلیوں کے بدلے جو ہے ایک آم کا جو پودا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک زبردست جو اسکیم ہے یہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا. زرعی یونیورسٹی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر کاشف رزاق میرے ساتھ موجود ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں, اور یہ بتائیے کہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے اور یہ کتنے آپ لوگ اس سیزن میں آم دیں گے؟ سب سے پہلے جی مینگو گریٹنگس جی. آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے مینگو کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم سارے جو ہے وہ مینگو لورز ہیں. ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ مینگو لورز ہونے کے ناطے کہ جو آپ مینگو کھا رہے ہیں ان کی جو گٹھلیاں ہیں ان کو آپ لوگ محفوظ کریں اور ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کو ان کے ریپلیسمنٹ میں پودے آپ کو دے سکیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس 100 گٹھلیاں لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کو ایک پیوندی پودا جو ہوگا, گرافٹڈ جو پودا ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے جسے آپ لوگ لگا کے خود اپنا مینگو پروڈیوس کر سکتے ہیں. جی اگر 100 گٹھلیاں دی جائیں گی وہ بھی اس میں بھی باؤنڈریز نہیں, کسی بھی قسم کی جو 100 گٹھلیاں اگر دی جائیں تو اس کے بدلے شہری جو ہیں بآسانی ایک جو آم کا گرافٹڈ پودا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک بڑی اور ایک اہم اور ایک انوکھا. علی ریاض شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمشنر ملتان ڈویژن عامر خٹک کا اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر کا دورے کا احوال جانتے ہیں سہیرا طارق سے. جی سہیرا. کمشنر ملتان عامر خٹک آج اولڈ ایج ہوم عافیت سینٹر آئے ہیں اور یہاں پر جو بے سہارا بزرگ افراد ہیں ان سے ملاقات کی ہے. سر بتائیں گے آج آپ نے یہاں پر وزٹ کیا, کیسا لگا ہے یہاں پر ان لوگوں سے مل کر؟ اور آج مجھے خوشی ہوئی کہ ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اچھی فیسلٹیز دی ہیں. ان کے سولر
सिस्टम की रिक्वेस्ट आई है, बाकी इनके डाइट चार्जेस के हवाले से बातचीत हुई है, KDP की स्कीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी होगी, अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया होगा। बाकी इनकी रिक्वेस्ट आई है मेडिकल के हवाले से, तो यहाँ पे मेडिकल की टीम्स इंशाल्लाह विजिट करेंगी हफ्ते में 2 दफ़ा। MSDHQ भी यहाँ पे विजिट करेंगे और CO हेल्थ को भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो भी यहाँ पे अपनी टीम भिजवाया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा इनको हम इनकी मेडिकल चेकअप करवा लिया करें। और जो यहाँ से भी रेफ़र होंगे किसी भी हमारे बड़े हॉस्पिटल में, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, तो उनको इंशाल्लाह हम स्पेशली उनका ख्याल भी रखेंगे, उनको प्रॉपर्ली उनका लुक आफ्टर किया करेंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में। जी, जैसा कि आपने कमिश्नर साहब की बात सुनी है, यहाँ पर जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको तमाम तर सहूलियात इदारे की तरफ से फराहम की गई हैं, लेकिन तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस की जानिब से व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी, के डिसेबल पर्सन्स को बेहतरीन और कारआमद फर्द बनाने के लिए उनकी हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए। और आज माई व्हील चेयर की तरफ से जो है वो इनको व्हील चेयर फ्राहम की गई ताकि ये भी शहर जो है वो कारआमद शहरी बन सके। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। मियां साहब, आज बड़ी खुशाइंद बात है कि मिल के जो है वो इन शहरियों को जो है वो बेहतर अफराद बनाने के लिए पहला कदम है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि ये मिस जाहिदा और जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, इन्होंने जो मिलके आज एक काविश की है, ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है। स्पेशली जो इस तरह के अफराद हैं हमारे जो कि कुछ चीज़ों से महरूम हैं, या वो नेचुरल किसी कैलेमिटी का शिकार हैं या किसी डेप्रीवेशन का शिकार हैं, तो उनको भी मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हमें इस तरह की इंटरवेंशन जो है वो करनी चाहिए। और जो आज इन्होंने की है, और मैं इनको दाद देता हूँ इस चीज़ की कि इन्होंने इन बच्चों का ख्याल किया है और इन लोगों को व्हील चेयर्स इन्होंने प्रोवाइड की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए, और इनका जिस तरह से इंटेंशन है कि ये आगे मज़ीद भी इस पे काम करेंगे, तो हम भी इनके साथ हैं इंशाल्लाह शाना बिशाना, और हम मिल के काम करेंगे ऐसे लोगों के लिए। जी बिल्कुल, मिलकर काम किया जाएगा। इस वक्त मैडम जाहिदा हमारे साथ मौजूद किया जाएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।